to make alene optically active, A is not equal to B, C is not equal to D. Sigma 1 and sigma 2 remains perpendicular to each other, and there will be even number of double bond. Then terminal group remains perpendicular to each other. So this is called C condition to make alene optically active. Now, very important things is how to assign nomenclature to alene. This is very, very important. RS nomenclature is given to alene because from RS nomenclature you can predict relationship whether the molecule is, you can say two molecules are enantiomer or it is diastereomer or it may be you can say homomers. Suppose this is the molecule. If you want to assign its nomenclature, so how to assign its nomenclature? So in this case, see what you can do, you can choose the one direction to visualize molecule and then going to assign its nomenclature. For example, which direction is preferred for you? આમ તો કોઈ પણ direction થી નામ આપી શકાય, but for simple method, in order to apply simple method, you can choose a direction in which two groups which is given out of plane. Out of plane બે groups આપેલ હોય એ direction તમે choose કરો to visualize molecule. બરોબર, અહીંયા કઈ direction છે? Here this is the direction where two groups are out of plane. Cl is on your right and Cl is Cl is close to you, Br is away from you. તમે અહીંયા ઊભા છો, બરોબર? Cl dark line પર છે એટલે front side હશે. Br જે છે dotted line પર છે એટલે back side હશે. So this is a preferred direction. એ direction તમારે prefer કરવાની to visualize molecule. તમે અહીંયા ઉપર ઊભા છો એવું સમજવાનું. એટલે તમારી નજીક કયો એટમ છે Cl અને Br માંથી? Cl. Cl. તો Cl ને તમારી નજીક રાખો. તમે અહીંયા ઉપરથી molecules ને જોવો છો. Fisher projection માં અહીંયા ઉપરની બાજુ છે તમારી ક્લોઝ છે એવું સમજવાનું. તો અહીંયા Cl લખો. Here it's a Cl and this is Br. હવે Cl અને Br માં 1 નંબર કોને આપશું? Br. Br અને આને એક 2 નંબર. So see this is a near carbon. તમારી નજીકનો કાર્બન છે એટલે એને 1 near 2 near લખવાનું આ પ્રમાણે. હવે તમે અહીંયા ઊભા છો. See this carbon is away from you. This is away carbon, already away from you. તમારી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કયો ગ્રુપ છે? આ નિયર કાર્બન છે. This is far group. અહીંયા ઊભા છો તમે, બરોબર? You are standing perpendicular to plane of mobile. અથવા મોબાઈલ આમ મૂકી દો તો તમારી રાઈટ સાઈડ કયો ગ્રુપ આવે છે? Cl. Cl which is on your right hand side and Br is on your left hand side. આમાં પણ 1 નંબર Br ને આપશું, 2 નંબર Cl ને, અને 1F કહેવાય અને 2F કહેવાય. ફાર ગ્રુપ છે એટલે. હવે સર્કલ આમ તો આ રીતે દોરવાનું હોય. પ્રાયોરિટી પ્રોક્સિમિટી રૂલ પ્રમાણે નજીકના ગ્રુપની વધારે હોય. સો નિયર ગ્રુપ હેવિંગ હાયર પ્રાયોરિટી ધેન ફાર ગ્રુપ. સો 1 near to 2 near and then 1F by keeping 2F away from viewer. 2F ને ક્યાં મૂકવાનું? Away from viewer. ખરેખર આ રીતના રૂલ્સ છે. એટલે 1 near જે છે એ તમારો 1 નંબર કહેવાય, 2 near 2 નંબર કહેવાય, 1F 3 નંબર કહેવાય અને ચોથા નંબરનો ગ્રુપને તમારાથી દૂર રાખવાનું. બટ અહીંયા ઓલરેડી 2F ગ્રુપ કઈ લાઈન પર આવે છે? 2F group is already comes on horizontal line. So it is already away from viewer. તો direction change કરવી પડે? Yes or no? No, sir. Yes. હા, ના કરવી પડે ને, કારણ કે ચોથા નંબરનો ગ્રુપ ઓલરેડી it is away from viewer. તો આપણે 1 near to 2 near circle draw કરવાનું and then 1F. એટલે આ પ્રમાણે 1 near to 2 near and then 1F. આ રીતે સર્કલ ડ્રો કરવાનું. એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે, so it is called S.
શોર્ટ માં કહી દો so you can just draw a structure from 1 near to 2f. આમાં ડિરેક્શન ચેન્જ કરવાની નથી અને 1 near થી 2f સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો. તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હોય તો s અને ક્લોકવાઇઝ હોય તો r. If it is clockwise then r. If it is anti-clockwise then s. So this is very simple method. Suppose molecule is given like this way. તો આમાં કઈ બાજુથી મોલિક્યુલને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો? આનું RS નોમેનક્લેચર આપવું છે. Left hand side थी. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી. કયું ગ્રુપ તમારી નજીક છે એને ઉપર લખી દો. Br. તમારાથી દૂર ફ્લોરિન છે એને નીચે લખો. This is 1, this is 2 એટોમિક નંબર પ્રમાણે. Which group is on your right hand side? H. H. And your left hand side? OH. So this is 1F and this is 2F. 1 near થી 2F દોરવાનું છે સર્કલમાં. શોર્ટ ટેકનિક આપી દીધી છે. So it's a clockwise. So this is called, it is a clockwise, so it is called R. This become R. It's a clockwise, so it is R. So this configuration become R. So in this way, see, you can assign RS nomenclature to alene compound or compound having chiral axis. Molecules તમને ગમે તે રીતે આપેલ હોય, it may be given horizontal or it may be given vertical. You can give its nomenclature. Now very important one is, suppose તમને આ રીતે આપેલ છે molecule. See, look at here, it is given vertically. Like Cl, Br, ClBr. કઈ બાજુ જોશો મોલિક્યુલ ને બોલો? નીચેની બાજુથી. So which group is close to you? Cl. This Cl. અહીંયા ઉપર લખવાનું, તમે ઉપરથી જોવો છો મોલિક્યુલ ને આ ફિશર પ્રોજેક્શન માં. This is Br, this is 1 near, this is 2 near. કઈ ગ્રુપ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે? Cl. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ? Br. સર્કલ ડ્રો કરશો તો S આવશે. So what is the relationship between A and B? This is A and this is B. બંનેના નામ S છે, બોન્ડિંગ કનેક્ટિવિટી સેમ છે, બધું જ સેમ છે. So what is the relationship between A and B? A and B are Homomers. homomers because everything is same. Barabar, nothing is changed. So these two are homomers. So in this way, see, you can assign nomenclature to alene compound, which is very, very important in order to predict RS nomenclature. Then choose a direction in which group which is given away from group which are given in out of plane. Out of plane જે છે એક ગ્રુપ તમારે પસંદ કરવાના છે. Here it's a Br. Now if you draw its mirror image which is non-superimposable on original one. જો આ બંને સ્ટ્રક્ચર એકબીજાના mirror image છે and they are non-superimposable on each other. So if you assign nomenclature, so these two are enantiomer. આ બંને કેવા હશે? Enantiomer, because this is non-superimposable mirror image. એકબીજા ઉપર બંધ બેસતી નથી એવી mirror image છે. તો આનું RS nomenclature આપીને ચેક કરો. એક R આવવું જોઈએ, બીજું S આવવું જોઈએ. આમાં કઈ બાજુ ઉભા રહેશો ફર્સ્ટ સ્ટ્રક્ચરમાં? Right hand side. Right hand side. You can look at the molecule from right hand side. Which group is close to you? Br. Br. And here it's a Cl.
એક નંબર બીઆર ને આપવાનો એટોમિક નંબર ના આધારે. 2 number is Cl, so it's a 1 near, 2 near. Which group is there on your right hand side? I. I is on your right hand side. Okay. So here you can draw, put I, and your left hand side H. This is 1F, this is 2F. If you draw a circle from 1 near to 2F, it is anti-clockwise, it is S. What's about this one? અહીંયા ઉભા રહેશો તમે આ પોઝિશન પરથી મોલેક્યુલને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો. So Br is close to you. So this is 1 near, this is 2 near. Hydrogen is on your right hand side. I is on left hand side. This is 1F, 2F. So if you draw a circle from 1 near to 2F, it is R. So what is the relationship between these two? Enantiomer. Enantiomer. One structure is R, another structure is S. So these two are enantiomer. So these two are enantiomer. If same nomenclature is there, so they are homomers. If different nomenclature is there, so they are enantiomer. ચાલો આ બધાના nomenclature આપીને જાતે પ્રેડિક્શન કરી અને રિલેશનશિપ કહેવાની છે between A and B. What is relationship between A and B or C and D? નામ આપી દો એનું નામ શું આવે છે? કઈ બાજુથી મોલેક્યુલને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો? નામ બોલી જાઓ ફટાફટ તમે, એમાં આપી દો તમારે બુક્સની અંદર. You can visualize molecule from right hand side. First S. So Br is Cl is close to you and Br is away from you. બરાબર? 1 near, 2 near. તમારી રાઈટ સાઈડ Cl છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ I છે. 1F, 2F. First is S, good. What's about second? H. આ બાજુથી મોલેક્યુલને જોશો એટલે Cl તમારી નજીક, Br is away from your side. This is 1 near, 2 near. Cl is on your right hand side and I is on your left hand side. That's a 1 near to 2F. Again, it's AS. અહીંયા ગ્રુપ ગમે તે આઉટ ઓફ પ્લેન વાળા ગ્રુપ ચેન્જ કરો, બંને સેમ જ છે. અહીંયા Cl કઈ બાજુ છે? તમારી નજીક છે કે દૂર છે? ડાર્ક લાઈન એટલે દૂર. અહીંયા પણ ડાર્ક, નજીક. હા અહીંયા ડાર્ક લાઈન એટલે અહીંયા પણ સેકન્ડ સ્ટ્રક્ચરમાં નજીક જ છે ને. Cl જો બંને સ્ટ્રક્ચરમાં કેવા છે? Cl તમારે ડાર્ક લાઈન એટલે નજીક, અહીંયા પણ નજીક છે, અહીંયા નજીક છે. તો બંને સ્ટ્રક્ચરમાં Cl ની પોઝિશન જે છે એ સેમ જ છે. બંનેમાં ડાર્ક લાઈન પર છે એટલે હોમોમર થઈ ગયા. એન્ટાયર સ્ટ્રક્ચર ઇઝ સિમિલર.
Third one. R. R. S. 1 year to 2FR. કોઈને ન સમજાય તો પૂછી શકો કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચર. ચાલો fourth one. CL dark line પછી it is close to viewer. This is BR. સર આમાં આયોડિન ને પ્રેફરન્સ ના આવે પેલા. Sir, S have third S structure. આવશે. S આવશે. Good. Because CL and iodine નો number આવશે iodine નો first. This is actually 1F, 2F. This is S. Chalo next, last one. યસ. Right side CL છે, left hand side I છે. S. What is the relationship between A and B? Homomer. Homomer. B and C. Homomers. બધા કેવા છે એકબીજાને? Homomers. All are homomer. હોમોમર. Mirror image આવે તો જ enantiomer, otherwise they are homomers. So here structure number, all the structures are homomeric structure. So, but if you change here certain positions, if you suppose you can change here these two group, you can just write down here you can write down I, and here it's a CL. Now you tell me. This is 1 year, this is 2 year. Now you, on your right hand side it's I, and your left hand side it's a CL. This is 1F, this is 2F. So what's about this name? R. R. So what is relationship between now B and D, A and D, and C and D? Enantiomer. Enantiomer. A and D, then B and D, then C and D. One is R, another is S. So these are enantiomer. So what is requirement for diastereomer? કેટલા નામ Two જોઈએ? chiral center. chiral center Minimum અથવા two chiral. two chiral center અથવા two name જોઈએ. So in order to getting diastereomer, તો એલિન માં કેવી રીતે diastereomer મળશે? કારણ કે એલિન નું નામ તો એક જ આવે છે. So in order to getting diastereomers in aline, what you can do, suppose this type of structures are given, then there is possibility of diastereomer. This is Cl, this is C. Here see chiral center is there. Aline પોતે પણ chiral છે અને chiral center પણ છે જુઓ. એલિન જે છે chiral axis વાળો મોલેક્યુલ એ પોતે પણ chiral છે અને chiral center પણ છે અહીંયા. બંને વસ્તુ છે જો chiral center છે ને એટલે chiral center નું અલગ નામ આવશે
અને એલિન નું પણ અલગ આવશે એટલે અહીંયા બે નામ ભેગા થશે. સો there will be possibility of diastereomer if you compare this structure number 1 with this is a structure number 2. So here you can have a ચાલો કઈ બાજુથી મોલિક્યુલ ને જોશો? A is not equal to B છે, C is not equal to D છે. એલિન is chiral. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થી એનું નામ કયું આવે? ચેક કરો જોઈએ બંનેના નામ. ફર્સ્ટમાં Cl અને H છે ગ્રુપ. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ Cl અને કાર્બન છે. સી A is not equal to B, C is not equal to D. ફર્સ્ટ તમે એલિન નું નામ આપી દો. Here you can visualize molecule from here. So which group is close to you? Cl. Cl, and here it's H. Cl is 1 near, H is 2 near. Which group is on your right hand side? કાર્બન વાળો. Carbon. And Cl is on your left hand side. So 1 near is 1F is given to Cl. Cl no atomic number વધારે હોય એટલે એની priority પહેલા આવશે. This is 2F, it's a R. So chiral axis is R. બધામાં chiral axis ના નામ પહેલા આપી દેવાના, પછી chiral center નું નામ આપવાનું. એક નંબર chiral center પછી આપીએ, પહેલા chiral axis આપી દે. અહીંયા પણ chiral axis નું નામ આપવાનું. Cl is top of the plane. This is 1 near. આર સર સેમ જ છે બાજુવાળું. હા સેમ જ છે એટલે R આવશે. ગુડ. થર્ડમાં એ બી સેમ જ છે સર, સીએલ ડાર્ક લાઈન ઉપર જ છે. સેમ જ છે. ગુડ. અહીંયા વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો મોલિક્યુલને એટલે Cl ટોપ ઓફ ધી પ્લેન જ રહેશે. 1 નિયર 2 નિયર. જે ડાર્ક લાઈન વાળું ગ્રુપ છે એને તમારી નજીક છે એવું સમજવાનું. ઉપરની બાજુ લખવાનું. ડોટેડ લાઈન વાળું ગ્રુપ છે ઇટ ઇઝ અવે ફ્રોમ યોર સાઇડ. ધીસ ટુ ગ્રુપ્સ આર, one is on your right hand side, another is on your left hand side. Here it's a carbon, here it's a Cl. This is 1F, 2F, again it's R. Good. What's about this case? You are looking molecule from here. H is on close to you, it is near to you, and Cl is away from your side, and this Cl is on your right hand side. R આવે છે કે S? શું નામ આવે બોલો? Cl તમારે
આર આવે છે આર અગેન સો બધા જ આર છે સ્ટ્રક્ચર. હવે કાયરલ સેન્ટર નું નામ આપવાનું છે. કાયરલ સેન્ટર માટે ફોર્થ નંબરનું ગ્રુપ ઓલરેડી ડોટેડ લાઇન પર હોવું જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ ધ કેસ વેર ફોર્થ નંબર ગ્રુપ ઇઝ ઓલરેડી ઓન ડોટેડ લાઇન. સેકન્ડ નંબર સ્ટ્રક્ચર તો આનું ડાયરેક્ટ આપી શકો નામ તમે. કોને એક નંબર આપશો? અહીંયા સીએલ છે, CH3 છે અને કાર્બન છે. Cl. Cl. 2 નંબર, Cl attached Carbon. carbon. 3 નંબર, CS3. Yes. fourth number is 2 hydrogen. Now draw the circle from 1 to 2 to 3. R. S. ડિરેક્શન તો ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. ઓલરેડી ફોર્થ નંબર ગ્રુપ ઇઝ અવે ફ્રોમ વ્યુઅર. એસ થશે કે આર? R also. R. હા એસ ના આવે, આર જ આવે ને. ડિરેક્શન ક્યાં ચેન્જ કરવાની? ક્લોકવાઇઝ ટર્ન છે, ઇટ્સ આર. તો આ કેસમાં ડિરેક્શન ચેન્જ કરવી પડશે. આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર આપેલ છે. આખું આલ્કાઇલ ગ્રુપ કહી દઈએ આને આપણે. આખું જે ગ્રુપ છે એને આલ્કાઇલ ગ્રુપ કહી દઈએ આપણે. અહીંયા હાઇડ્રોજન છે, અહીંયા Cl છે, અહીંયા CH3 છે. તો ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ કરવી પડશે. H ને કઈ જગ્યાએ લઈ જવો પડશે? Cl ની જગ્યાએ. Cl ની જગ્યાએ. So Cl ને H ની જગ્યાએ લખી દો. તો આ બંને પણ એકબીજાની પોઝિશન ચેન્જ કરશે ડબલ ઇન્ટરચેન્જમાં. સો ધીસ ઇઝ નંબર 1. 2 નંબર કોને આપીએ છીએ આપણે? અહીં આપેલું જ છે આ એલિન વાળા ભાગને. R group is number 2, this is number 3 and this is number 4. Draw the circle from 1 to 2 to 3. It is S. Anti-clockwise. anti-clockwise, so it is S. Notes about this one. અહીંયા પણ ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ યુઝ કરવી પડશે. CH3 આપેલ છે, this is R, here is H. મેં તમને બીજું પણ એક કીધું હતું, જ્યારે ડાર્ક લાઇન પર H આપ્યું હોય ત્યારે ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ યુઝ ન કરવી હોય તો જે કંઈ આન્સર આવે એની ડિરેક્શન ચેન્જ કરી દેવાની, બરોબર ને? આ તમારી નજીક છે. ડબલ ઇન્ટરચેન્જ મેથડ યુઝ કરશો તો પણ આ રીતે આવશે. It's R and CH3, here it's Cl and H. અને આ રીતે નામ આપશો તો પણ એ આવી જ જશે. અથવા એવું ન કરવું તો આને ડાયરેક્ટ નામ આપી દેવાનું. જે ડિરેક્શન આવે એ ચેન્જ કરી દેવાની, બીકોઝ ફોર્થ નંબર ગ્રુપ ઇઝ ક્લોઝ ટુ યુઅર, ડાર્ક લાઇન પર છે. ડબલ ઇન્ટરચેન્જ ત્યારે જ કમ્પલસરી યુઝ કરવાની જ્યારે સિમ્પલ લાઇન પર H નંબર આપ્યું હોય. બાકી આ રીતે આપેલું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ આ રીતે નામ આપીને આર થાય છે, ડિરેક્શન ચેન્જ કરશો એટલે એસ આમ લખી શકો. આમાં પણ એમ જ છે. 1 નંબર Cl, 2 નંબર this group, 3 નંબર CH3, 4 નંબર હાઇડ્રોજન. 1 to 2 to 3 એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે, બટ ડિરેક્શન ચેન્જ કરવી પડશે because fourth number group is close to viewer, so it's a R. Anti-clockwise છે એટલે S થાય, but once you change the direction, so it become R. Okay? Is it okay? Yes, हाँ sir. sir. Okay, fine. Now establish relationship. How to predict relationship among these four? So what is the relationship between 1 and 2? Diastereomer. Diastereomer. They are diastereomer. Totally mirror image નથી, totally same nomenclature નથી. Because 50% part is similar, 50% part is opposite. What's about 1, 2 and 3? Diastereomer. RR and RS, diastereomer, good. 3 and 4? Diastereomer. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ નેટ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. What's about 1 and 2? One and two. One and two કેવા છે? Dash- Sir, 1 અને 3 થાય ને? 1 and 3, sorry.
1 and 3. This is number 3. RS, આમાં પણ RS છે. So they are homomer, બરોબર? Then for 2 and 4 Homomers. is also homomer. So in this way, see, you can predict exactly RS nomenclature, and from that you can predict enantiomeric relationship. These are the diastereomer and this is homomers. Totally opposite name હોય, so it is, so you can say it is enantiomer. Mirror image હોય and totally opposite name, so it's enantiomer. 50% is same and 50% is different, then there will be diastereomer, and exactly similar name, then it is called homomer, identical structure. Now see, sometimes what happens, you may given this double bond is replaced by, in allene, double bond is replaced by cyclic structure. Allene ની અંદર sometimes what happens, this double bond is there, it is replaced by cyclic structure. તો એનાથી કોઈ એ પણ કાયરલ એક્સિસ નું જ એક્ઝામ્પલ છે, એવું સમજજો. આ ડબલ બોન્ડ જે છે એની જગ્યાએ ઘણી વખત તમને આવું સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર આપશે, તો એને પણ એક ડબલ બોન્ડ જ ગણવાનો. તો એનો મિનિંગ આવો થાય કે આ ડબલ બોન્ડ અને સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર, સો ધીસ ટુ આર π1 and π2 આમાં જેમ પરપેન્ડિક્યુલર છે એમ અહીંયા આ બંને પણ પરપેન્ડિક્યુલર ગણાય, બરોબર? ધીસ ટુ આર ઓલસો પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઈચ અધર, અને અહીંયા પણ તમને બે ગ્રુપ આ રીતે આપવા પડે. Or sometimes what happens, you may have both the, sometimes you may have this type of structure, a ring, then double bond, again ring. So ring is a one kind of double bond, remember. એક પ્રકારનો double bond જ છે. What's about this structure? આ સ્ટ્રક્ચર કાયરલ છે કે અકાયરલ? સેકન્ડ વન. ફર્સ્ટ સ્ટ્રક્ચર કેવું છે? સેકન્ડ કાયરલ. સેકન્ડ અકાયરલ છે. પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી. પ્લેન ઓફ સિમેટ્રી છે ને રીજન શું છે? આપણે શોર્ટ ટેકનિકથી આપણી લેંગ્વેજમાં જો રીજન આપવું હોય તો શરૂઆતમાં જ મેં કન્ડિશન લખાવી હતી. શું કન્ડિશન લખાવી હતી? એક જ સિંગલ બોન્ડ, એક જ ડબલ બોન્ડ. એક ડબલ બોન્ડ એવું નહીં, મેં એવું કીધું ને કે રિંગ ને ડબલ બોન્ડ ગણવાના, એટલે ટોટલ કાઉન્ટ કરવાનું. એવું એક ડબલ બોન્ડ તો આમાંય છે, આ કાયરલ છે, ડાયસિમેટ્રિક ના થાય? આ કાયરલ છે લ્યો. નહીં, આ ડબલ બોન્ડ ડાયસિમેટ્રિક કેટલા ના છે એમ થશે કહું છું. ત્રીજા સેકન્ડમાં ડબલ બોન્ડ કેટલા છે? ત્રણ. ત્રણ ગણવાના. રિંગ ઇઝ ઓલસો ડબલ બોન્ડ. ડબલ બોન્ડ ની જગ્યાએ તો રિંગ મૂકીએ છે 1, 2 and 3. એટલે આ બે પરપેન્ડિક્યુલર હોય, આ બે પરપેન્ડિક્યુલર હોય, તો 1 અને 3 પેરેલલ થઈ જાય. એ જ રીતે અહીંયા જે ગ્રુપ હોય, આ ગ્રુપ સિગ્મા 1 અને આ બે પરપેન્ડિક્યુલર હોય, સિગ્મા 1 અને જો આ બે પરપેન્ડિક્યુલર હોય, અગેન આ બે પેરેલલ, ધેન પરપેન્ડિક્યુલર, ધેન પેરેલલ. સિગ્મા 1 અને સિગ્મા 2 શું થાય? પેરેલલ. ઇટ્સ અ કાયરલ. એટલે ઇવન નંબર હોવા જોઈએ. પછી ડબલ બોન્ડ અને રિંગ હોય કે બંને રિંગ હોય એની સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી આપણે. ઇટ ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ સાયક્લિક સિસ્ટમ, ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ ડબલ બોન્ડ. આ કાયરલ છે, તો અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તમે જોશો મોલિક્યુલને, સો બીઆર ઇઝ ક્લોઝ ટુ યુ, બીઆર તમારી નજીક આવશે. સીએલ ઇઝ અવે ફ્રોમ યોર સાઈડ, ધીસ ઇઝ 1 નિયર, 2 નિયર. તમારી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આ બીઆર છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સીએલ છે. This is 1F, 2F. Circle draw કરશો 1 near to 2F, so it is anti-clockwise, it is S. Okay. અને જે અકાયરલ હોય તો એનું RS નોમેન્ક્લેચર આપવાનું કોઈ મીનિંગ નથી. Sometimes you can have a both the ring. For example, next is Spiro compound. So Spiro compound, that means one atom is common between two rings. That is called Spiro compound.
બે રિંગ વચ્ચે એક એટમ કોમન હોય એને આપણે સ્પાયરો કમ્પાઉન્ડ કહીએ છીએ. આ એટમ સપોઝ બે રિંગ વચ્ચે કોમન હોય આ પ્રમાણે. So this is called spiro compound. You can have a C2 cyclic system. So these two cyclic system are also perpendicular to each other. આ જો સિમ્પલ પ્લેનમાં હોય તો આ જે છે આઉટ ઓફ પ્લેનમાં હશે રિંગ. અહીંયા ફરી બે ગ્રુપ છે એ સિમ્પલ પ્લેનમાં આવશે. This molecule is also compound having chiral axis. It is also example of compound having chiral axis. કઈ બાજુથી જોશો મોલેક્યુલ ને? મોલેક્યુલ ઇઝ chiral. કઈ બાજુથી જોશો એને? રાઈટ સાઈડ Right થી. Right side. કઈ ગ્રુપ તમારી નજીક છે? Br. Br. This is 1 near, this is 2 near. Which group is on your right hand side Cl. and your left hand side? Br. This is 1F, 2F. Circle draw करो जो 1 near to 2F. R. It is R. You again see these two rings A and B are also perpendicular to each other. Remember. બરોબર, એટલે even number of ring હોય so it is chiral. આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આપ્યું હોય તો chiral કહેવાય કે અchiral? Achiral. Because what is reason? કોઈનો ઓડિયો ચાલુ છે, અવાજ આવે. Odd number of double Odd. bond. Odd number of double bond છે એટલે અchiral થઈ જાય. So it is achiral. અહીંયા એક ડબલ બોન્ડ આમ પણ આપી શકે. આ chiral છે કે અchiral? Chiral. Chiral because reason is 4 double bond. even number. even number. 1, 2, 3, 4 even number. એટલે અહીંથી મોલેક્યુલ ને જોવાનો થાય. So Cl is on your side, Br is away from your side. This Br is on your right hand side. This Cl is on your left hand side. So it's R. Suppose if you want to give its nomenclature, so this is how to give its nomenclature. So it is very simple. It's a spiro. Spiro, but see, whatever groups are there. So groups are here. You can see give number from peri position and a peri position. 1, 2, 3. Then next is here. It's a 4, 5, 6 and 7 આ રીતે. તો તમારે નંબર જે છે એમાં બ્રોમિન 2 અને 4 પર છે, ક્લોરીન પણ 2 અને 4 પર છે. So you can give its nomenclature like this way. Two, 4, dibromo, 2, 4 dichloro, 2, 6, oh sorry, 2, 6 dibromo, 2, 6 dichloro, spiro, basic compound spiro છે. હવે બંને રિંગ જે છે એમાં એટમ્સ કેટલા છે? આ સ્પાઇરો એટમ જાને સ્પાઇરો એટમ કહેવાય એ સિવાયના બંને સાઈડ કેટલા એટમ છે? સ્પાઇરો એટમ છે. અને આ બાજુ 1, 2, 3. Here also 2, 1, 4, 3. એ બંને બાજુ 3 એટમ છે ને સ્પાઇરો સિવાયના બંને રિંગ પાસે. 4 મેમ્બર રિંગ છે. કાર્બન કેટલા છે એવું પૂછું? 3, 3. ટોટલ કાર્બન કેટલા છે? 7. So it's F10. આનું નામ આપવું તો આ પ્રમાણે આપણે સ્પાઇરો 3, 3 F10. આનું નામ આપવું તો
સર આ 3 કઈ રીતે આપ્યું તમે? એ સમજાવવા માટે આ બીજું ઉદાહરણ લખ્યું છે એક્ઝામ્પલ. આનું નામ આપવું હોય તો કેવી રીતે અપાય? સ્પાયરો. એટલે આ એટમ સ્પાયરો એટમ છે, આવી ગયો. હવે બંને રિંગમાં કેટલા એટમ છે બાકી આ સિવાયના? લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ રિંગના અને રાઈટ હેન્ડ સાઇડ રિંગના કેટલા એટમ છે? રાઈટ સાઈડ 4, લેફ્ટ સાઈડ 5. 5 મેમ્બર અને રિંગમાં નંબર ઓફ એટમ કેટલા છે જોવો જી. 5 મેમ્બર રિંગ છે અને 6 મેમ્બર રિંગ છે. આ રિંગ જે છે કેટલા મેમ્બર છે એમ કહું છું? કેટલા મેમ્બર રિંગ છે? Am I audible? 5. હા, એકમાં 6 એટમ છે, બીજામાં 4 છે. સ્પાયરો એટમ તો આપણે અહીં સ્પાયરો લખી દીધો, એટમ નથી કાઉન્ટ કરવાનો. એ સિવાયના એક બાજુ કેટલા છે? 6 એટમ છે એટલે 5 અને આ બાજુ 5. જે 4 છે બાકી રહેશે, બરોબર? એટલે 5 4 ટોટલ કેટલા કાર્બન થયા? 9. 9. તો ઇટ્સ નોન એન. નવ જ છે ને કે 10 છે? સર 10 છે. 10 છે. ડીકેન. It's a decane. So this is called spiro compound. આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર આપ્યું હોય તમને જે એક એક્ઝામ્પલ આપી દો. ચાલો, આનું નામ આપવું છે તો આપણે પેરી પોઝિશન પરથી નંબર આપવાનો. ક્લોરીન ને લિસ્ટ નંબર મળે એ પ્રમાણે. કઈ પોઝિશન પર ક્લોરીન છે? ક્લોરીન કઈ પોઝિશન પર છે? સેકન્ડ. સેકન્ડ. સો ઇટ્સ 2 ક્લોરો સ્પાયરો. બોલો, લખાવો અંદર. 4, 3. 4 3 4 3 octane. Octane. ચાલો આમાં લખાવો. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી તમે ઉભા રહેશો. મોલિક્યુલ ઇઝ કાયરલ. આનું આરએસ નોમેનક્લેચર આપવું હોય તો તમારી નજીક કયું ગ્રુપ છે? Yeah. Cl. This is Br. 1 near, 2 near. Right hand side Br આવશે. Yeah. Left hand side Cl આવશે. So what is its name? R. It's R. So see, these are the example of compound having chiral axis. Similar class of compound. Alene જોયું, spiro compound જોયું. Again see biphenyl also belongs to same class. Biphenyl compounds. Biphenyl means 2 phenyl rings are there. This is 1 and this is 2. Again see same condition. બંને ring કેવી હશે એકબીજાને? Perpendicular. Perpendicular. So this is also example of chiral axis. But અહીંયા પણ આપણે બે ગ્રુપ મૂકી દઈએ છીએ. Both the rings are perpendicular to each other. So you can have here 2 group. A and B, C and D. What is condition for chirality? A is not equal to B. A is not equal to B. C not.
G is not equal to P. This is first condition for chirality. Second condition is ring A and B. This is A and B. A and B are perpendicular to each other. So this is a very important condition in order to make biphenyl compound is chiral. એટલે હું હવે આ રીતે જો સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરું તો આ chiral કહેવાય કે અchiral કહેવાય? આમાં અહીંયા Cl છે ને અહીંયા Br છે. Chiral અchiral. It's achiral because reason is ત્રણે એક જ પ્લેનમાં છે. ત્રણ રિંગ છે. રિંગ કેટલી હોવી જોઈએ? બે. બે હોવી જોઈએ. E1 હોવી જોઈએ. બરોબર, અહીંયા એક જ પ્લેનમાં આવી જાય રિંગ રોટેશન થાય એટલે બીજું કે અહીંયા બલ્કી ગ્રુપ હોવા જોઈએ અને બી સી અને ડી. તો આ બંને વચ્ચે અહીંયા સ્ટેરિક ઇન્ટરેક્શન ક્રિએટ થાય અને સ્ટેરિક ઇન્ટરેક્શનના કારણે બંને રિંગ જે છે ને એ ઓછું સ્ટેરિક ઇન્ટરેક્શન આવે એ રીતે અલગ અલગ પ્લેનમાં ગોઠવાય એટલે આપણે આઇસોમરિઝમ મળે. સો એટ્રોપિઝોમર એને કહેવાય. એટ્રોપિઝોમર મીન્સ એટ્રોપિઝોમર જ છે. એનેન્સિયોમર હોમોમર જે કંઈ મળશે એને એટ્રોપિઝોમર કહેવાય. એટ્રોપિઝોમર ઇઝ નથિંગ બટ આઇસોમર કોઝડ બાય restricted rotation about carbon single bond. આ બોન્ડ જે છે ને એની આસપાસ રોટેશન અટકાવી દો એટલે જે આઇસોમર મળે એને એટ્રોપિઝોમર કહેવાય. અને ત્યારે જ અટકે કે જ્યારે ત્યાં તમે બલ્કી ગ્રુપ મૂકી શકો. બલ્કી ગ્રુપ મૂકશો એટલે ઓટોમેટિક એ રોટેશન અટકી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ કેન પુટ હિયર COOH and here NO2. Here COOH, NO2. So this is the way, this is structure number 1. હવે અહીં રોટેશન નહીં થાય આ બંને વચ્ચે સ્ટેરિક ઇન્ટરેક્શનના કારણે. આ બંને જો એકબીજાની મિરર ઇમેજ છે નોન સુપર ઇમ્પોઝેબલ. So 1 and 2 are called, what we call it? એનાન્સિયોમર. એનેન્સિયોમર આવે એટલે એકનું નામ R અને બીજાનું નામ S આવવું જોઈએ. These two are enantiomer અને એટ્રોપિઝોમર જ કહેવાય. Isomer caused by restriction rotation about double bond. કેવી રીતે નામ આપશું? કઈ બાજુથી મોલિક્યુલને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશું? ફર્સ્ટ ને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી. અહીંથી જોશો તમે આ સાઈડ થી મોલિક્યુલને. કયો ગ્રુપ છે તમારી નજીક? COOH. This is COOH and this is NO2. This is 1 near, this is 2 near. કારણ કે નાઇટ્રોજનનો એટોમિક નંબર કાર્બન કરતા વધારે હોય. અહીંયા COOH ગ્રુપ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે. NO2 is on your left hand side, so this is 1F, 2F. What is its name? S. It's S. ચલો સેકન્ડ નું નામ આપવું હોય તો કઈ બાજુથી મોલિક્યુલને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો? લેફ્ટ. આ બાજુથી. તો કયું ગ્રુપ છે ટોપ ઓફ ધ પ્લેન આવશે તમારી નજીક? COOH. COOH. Here it's NO2. This is 1 near, this is 2 near. Which group is on your right hand side? NO2. And your left hand side? COOH.
ચલો 1F અને 2F કોને આપશો? NO2 1 તો R. circle so 1 to 2 switch R. So these two are an enantiomer, one is S, another is R. So this is also compound having chiral axis. બંને રિંગ જે છે એ સિમેટ્રિક હોવા માટે જરૂરી નથી કે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ હેવિંગ ઓર્થો સબસ્ટિટ્યુટેડ. ઘણી વખત છે મેટા પોઝિશન પર પણ બલ્કી ગ્રુપ હોય તો પણ બંને રિંગ છે એ આઉટ ઓફ પ્લેન રહી શકે, બટ બલ્કી ગ્રુપ હોવું જોઈએ. સપોઝ અહીંયા મેટા માઇક ચાલુ છે, સી મેટા પોઝિશન પર યુ કેન હેવ એ સપોઝ બલ્કી ગ્રુપ, સો ધેન રિંગ ઇઝ ઓલ્સો યુ કેન સે this is remains out of plane. SO3H, here it's NO2 અને COH. આ મોલિક્યુલ બટ આ પણ કાયરલ જ છે. અહીંયા ભલે બંને હાઇડ્રોજન સેમ હોય ઓર્થો પર, but this is also chiral. The reason is it is asymmetrical substituted ring છે. SO3H ના કારણે રિંગ આઉટ ઓફ પ્લેન રહેશે, એટલે બંને બાજુ સેમ ના કહેવાય, બંને હાઇડ્રોજન સેમ ના કહેવાય. કયા હાઇડ્રોજનની વધારે પ્રાયોરિટી કહેવાય? SO3H વાળાની. એ બાજુના હાઇડ્રોજન. એટલે અહીંથી જો આને નામ RS નોમેનક્લેચર આપવું હોય તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ થી વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો મોલિક્યુલને. સો વિચ ગ્રુપ ઇઝ ક્લોઝ ટુ યુ? COOH. COOH, here it's NO2, this is 1 near, this is 2 near. અને તમારી લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઇડમાં જે રાઈટ હેન્ડ સાઇડ હાઇડ્રોજન છે એ સિમ્પલ હાઇડ્રોજન છે બી વાળો, અને H કઈ બાજુ છે? Left one. તો એક નંબર કોને અપાય? H ને, બીકોઝ કેમ H ને પ્રાયોરિટી આપી? SO3H ની બાજુમાં છે. SO3H ની નજીક છે એટલા માટે. ગુડ. ચાલો R થશે કે S? S. ઇટ ઇઝ S. બરાબર, કન્સેપ્ટ એકદમ સિમ્પલ છે, ફક્ત આપણે RS નોમેનક્લેચર જ આપીએ છે. સો ધીસ ઓલ આર ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ કમ્પાઉન્ડ હેવિંગ કાયરલ એક્સિસ. ઘણી વખત છે મોલિક્યુલ આ રીતે પણ આપી શકે. જુઓ, ઉપર ગ્રુપ આપેલ હોય આ બંને. કઈ બાજુથી મોલિક્યુલને જોવાય? ઉપરથી ઉપરથી જોવાનું, એટલે નામ પ્રોબેબલી નામ આપવું હોય તો કયું આવે? જે લોકોએ લેટ જોઈન્ટ કર્યું છે એન્ટાયર લેક્ચર વોચ કરી લેજો પહેલેથી. હવે એનો વિડીયો લિંક મૂકવો એટલે તરત લિંક જે છે એ પ્રમાણે જોઈ લેજો, કારણ કે જે શરૂઆતની 10 મિનિટ હતી એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી, પછી તો એની પ્રેક્ટિસ છે. અહીંથી મોલિક્યુલ્સને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરશો એટલે તમારી નજીક ડાર્ક લાઇન વાળું ગ્રુપ આવે, દેટ ઇઝ NO2. Here it's a COOH. This is 1 near, this is 2 near. ચલો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ કયું ગ્રુપ આવે? BR. BR અને CL લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, કારણ કે ઉપરથી જોવો છો મોલિક્યુલ. So if you draw circle from 1 near to 2F, it's a S. ચલો સેકન્ડમાં સેકન્ડ ક્યાંથી જોશો મોલિક્યુલને? નીચેથી. ઓકે, કયું ગ્રુપ તમારી નજીક આવશે? COOH. Dark line વાળું. This is NO2, this is 1 near, this is 2 near. Which group is on your right hand side? CL. This is 1F, this is 2F. What is its name? S. yes What is the relationship between these two? Homomer. Homomer. homomers બોન્ડિંગ કનેક્ટિવિટી જોઈ લેવાની કે ભાઈ અહીંયા CLBr છે, અહીંયા પણ CLBr છે, અહીંયા NO2 COOH છે, અહીંયા પણ NO2 COOH છે. બોન્ડિંગ કનેક્ટિવિટી સેમ હોય તો જ નેમ કમ્પેર કરવાનું, ખાસ યાદ રાખવાનું. બોન્ડિંગ કનેક્ટિવિટી જો ડિફરન્ટ હોય તો નેમ કમ્પેર કરાય
નહીં. બરાબર, બોન્ડિંગ કનેક્ટિવિટી કેવી હોવી જોઈએ? સેમ હોવી જોઈએ. And then you can compare the name. Another very important structure is a BNAP. એનું નેમ પણ પૂછાઈ ગયેલું છે BNAP. હું ગ્રુપમાં મૂકું છું સ્ટ્રક્ચર, ટ્રાય કરજો હોમવર્કમાં. પછી આપણે કાલે અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન લઈશું. BNAP ઇટ ઇઝ ઓલ્સો હેવિંગ કાઇરલ એક્સિસ. સ્લેટ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયું છે BNAP નું સ્ટ્રક્ચર આપેલ છે અને એનું નોમેનક્લેચર. So I will put into you group. ટ્રાય કરજો ખાલી નામ આપવાની. So and tomorrow we will start chiral plane. This is chiral axis. Then tomorrow we will start chiral plane and helical chirality અને પછી topicity પર જાશું. Thank you very much.